Dear students, today I will discuss about hollow form reaction. Hollow form reaction. This is reaction already explained on previous class. Hollow form reaction. Hollow form reaction. Aldehydes and ketones having at least one methyl group. Aldehydes and ketones having at least one methyl group linked to the carbonyl carbon atom. Linked to the carbonyl carbon atom. Carbonyl carbon atom ఏం లింక్ అయి ఉంటుంది, వన్ మెథైల్ గ్రూప్ అనేది లింక్ అయి ఉంటుంది అని చెప్తున్నాను. ఇందులోని ఆల్డిహైడ్స్ అండ్ కీటోన్స్ ఓకే ఆర్ ట్రీటెడ్ బై sodium hypohalite to form hollow form. Hollow form అని దేని అంటారన్నారన్నా CHX3. CHX3 is called hollow form. Hollow form ఫార్ములా వచ్చేది CHX3. ఈ CHX3 ప్రిపేర్ చేయాలి. CHX3 ని ప్రిపేర్ చేయాలి. డెఫినిషన్ రాయండి. ఆల్డిహైడ్స్ and ketones. Aldehydes and ketones having at least one methyl group. At least one methyl group. At least one methyl group linked to the carbonyl carbon atom. Carbonyl carbon atom linked to the carbonyl carbon atom. Okay, are treated by sodium hypohalite. Sodium hypohalite. Formula NaOX. Sodium hypohalite to form hollow form. This reaction is known as hollow form reaction. Hollow form reaction. Okay. First of all, ఏం తీసుకున్నాడు? Aldehydes and ketones. Aldehydes and ketones having at least one methyl group. At least one methyl group linked to the carbonyl carbon atom. One methyl group linked to the carbonyl carbon atom. Carbonyl carbon atom ki one methyl group link అయి ఉంటుందని చెప్తున్నాను. ఎక్కడ aldehydes and ketones వల్ల. Okay, are treated by sodium hypohalite. To form hollow form. Hollow form formula వచ్చి CHX3 అది ప్రిపేర్ చేయాలి. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్
డబుల్ బాండ్ ఓ CH3 ఆల్డిహైడ్ గ్రూప్ నా ఏమని చెప్తాడు ఆల్డిహైడ్స్ అండ్ కీటోన్స్ హ్యావింగ్ అట్లీస్ట్ వన్ మెథైల్ గ్రూప్ లింక్ టు ది కార్బొనైల్ కార్బన్ atom C double bond group is carbonyl carbon atom ఓకేనా కార్బొనైల్ కార్బన్ atom కి ఏం లింక్ అయింది వన్ మెథైల్ గ్రూప్ is linked to the carbonyl carbon atom ఓకే కార్బొనైల్ కార్బన్ atom కి వన్ మెథైల్ గ్రూప్ లింక్ అయ్యిందని చెప్తున్నాడు ఆర్ ట్రీటెడ్ బై sodium hypochlorite formula NaOH 3 moles of sodium hypochlorite తీసుకున్నాను gives rise to ఓకే సోడియం ఆక్సైడ్ గాను X మైనస్ గాను సెపరేట్ అవుతున్నాను X అనేది ఏంటి హాలో గ్రూప్ హాలోజన్స్ హాలైడ్ గ్రూప్ X అనేది హాలైడ్ గ్రూప్ ఇక్కడ 3 మోల్స్ ఆఫ్ హాలైడ్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి 3 మోల్స్ ఆఫ్ సోడియం ఆక్సైడ్ అన్నాను ఇక్కడ మీరు గమనించవలసింది ఏంటంటే సోడియం ఆక్సైడ్ చూడు 2 మోల్స్ ఆఫ్ సోడియం ఆక్సైడ్ మీద ఉన్నటువంటి లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ టు అట్రాక్ట్ 2 హైడ్రోజన్ ఆటమ్ ఎన్ని ఇచ్చులోని ఇక్కడ 3 హైడ్రోజన్స్ లో 2 హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ ని రెండు ఆక్సిజన్లు అట్రాక్ట్ చేసుకుంటే 2 NaOH is removed 2 NaOH is removed ఓకేనా సోడియం ఆక్సైడ్ 2 మోల్స్ సోడియం ఆక్సైడ్ తీసుకున్నాను ఓకే then इसका सिंपलीफाई చేద్దాం 1 mole of sodium oxide 1 mole of sodium oxide oxygen with lone pairs to attract one proton the oxygen with lone pairs to attract one proton to remove sodium hydroxide ఎన్ని సోడియం హైడ్రాక్సైడ్స్ ఆర్ రిమూవ్ 2 moles of sodium hydroxide is remove అని చెప్తున్నాడు remove 2 moles of sodium hydroxide ఇక్కడ ఎన్ని మోల్స్ ఆఫ్ సోడియం ఆక్సైడ్స్ ఉంది ఇంకా 1 మోల్ ఆఫ్ సోడియం ఆక్సైడ్ అనేది ఉంటుంది 1 మోల్ ఆఫ్ సోడియం ఆక్సైడ్ ఈ 1 మోల్ ఆఫ్ సోడియం ఆక్సైడ్ ఇంట్రడ్యూస్ ద కార్బొనైల్ కార్బన్ atom టు రిమూవ్ హాలో గ్రూప్ ఇక్కడ CH ఉంది కదా ఆల్రెడీ 2 హైడ్రోజన్స్ రిమూవ్ అయిపోయింది అప్పుడు ఏ గ్రూప్ ఉంది CH ఎప్పుడైతే సోడియం ఆక్సైడ్ అనేది కార్బొనైల్ కార్బన్ atom పై అటాక్ చేయబడిందో హాలో గ్రూప్ అని చూడు 3 మోల్స్ ఆఫ్ X ఉంది చూడండి తల్లి ఈ హాలో గ్రూప్ అనేది రిమూవ్ అయిపోతుంది ఏ విధంగా CHX3 గా హాలో గ్రూప్ గా వచ్చేసింది అప్పుడు సోడియం ఆక్సైడ్ ఇంట్రడ్యూస్ ద కార్బొనైల్ కార్బన్ atom ఆర్ C double bond O and A ఓకే చూడండి aldehydes having at least one methyl group linked to the carbonyl carbon atom ఓకేనా are treated by sodium hypochlorite to form hollow form అని చెప్తున్నాను hollow form sodium oxide 2 sodium oxides attract 2 hydrogen atoms to remove sodium hydroxide X molecules ఎన్ని ఉన్నాయి హాలైడ్స్ 3 మోల్స్ అనేనా ఎప్పుడైతే సోడియం ఆక్సైడ్ అనేది ఈ కార్బన్ పై అటాచ్ చేయబడిందో టు రిమూవ్ హాలో గ్రూప్ CH అనేది రిమూవ్ అయిపోయి ఈ హాలోజన్స్ తో కలిసి CHX3 గా ఫామ్ అవుతుందని చెప్తున్నాడు ఓకే నోట్ దిస్ నోట్ చేయండి హాలో ఫామ్ రియాక్షన్ ఓకేనా హాలో ఫామ్ రియాక్షన్ alkyl group represented by capital R halide group represented by X X place లో chlorine bromine iodine ఏదైనా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు అదే ఈ ఆల్కైల్ ప్లేస్ లో ఏం రీప్లేస్ చేయొచ్చు మెథైల్ ఎథైల్ ప్రొపైల్ బ్యూటైల్ పెంటైల్ ఇవి రీప్లేస్ చేయొచ్చు అంటారు అబ్జర్వ్ చేయండి CH3 మెథైల్ C డబుల్ బాండ్ CH3 కీటోన్ తీసుకున్నాను కీటోన్
ketone having at least one methyl group linked to carbonyl carbon atom. Carbonyl carbon atom అంటే ఇదినా ఈ carbonyl carbon atom కి at least one methyl group, ఇది methyl group, ఇది methyl group నా at least one methyl group linked to carbonyl carbon atom are treated by sodium hypohalite. Sodium hypohalite. Okay, one methyl group linked to carbonyl carbon atom are treated by sodium hypohalite. Same type nana sodium oxides to attract two hydrogens, sodium hydroxide is removed to NaOH. The remaining one sodium oxide molecule andra one sodium oxide molecule attacked by carbonyl carbon atom. ఈ సోడియం ఆక్సైడ్ అటాక్ బై కార్బonyl కార్బన్ atom పై అటాక్ అవుతే రిమూవ్ హాలో గ్రూప్. ఈ CH గ్రూప్ రిమూవ్ అయ్యి హాలోజన్స్ తో కలిసి CHX3 గా ఫామ్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఇటువంటి X ప్లేస్ లో మనం ఏం తీసుకోవచ్చు, క్లోరిన్ ఆర్ బ్రోమిన్ ఆర్ అయోడిన్. క్లోరిన్ తీసుకుందాం, క్లోరిన్ కాబట్టి ఈసారి ఏమొస్తుంది CHCl3. R ప్లేస్ లో మనం మిథైల్ తీసుకున్నాం కాబట్టి CH3 C డబుల్ బాండ్ O Na plus CHCl3. Hollow form is formed. Okay, hollow form is formed. Other katna chloroform is formed. Okay. Okay. Note change. Next reaction, Kenisaro reaction. Kenisaro reaction. Kenisaro reaction. It's important reaction, very important reaction. Every year public examination lo number of times adigina question anadi, number of times adigina prashna adi. It is most important named reaction, Kenisaro reaction. It is only participate in aldehydes. Aldehydes మాత్రమే Kenisaro reaction లో participate చేస్తాయంట. ముందుగా ఏం తీసుకుంటాడంటే ఆల్డిహైడ్స్ తీసుకుంటాడు. ఆల్డిహైడ్స్ have aldehydes which do not have an alpha hydrogen atom. An alpha hydrogen atom. Okay, undergo self oxidation and reduction reaction. Self oxidation and reduction reaction. Self oxidation and reduction reaction. On heating with concentrated alkali. On heating with concentrated alkali. Okay, in this reaction
reaction. This is reaction. One molecule of the aldehyde. One molecule of the aldehyde. One molecule of the aldehyde reduced to the alcohol. Reduced to alcohol. Why? Another molecule is oxidized to carboxylic acid, carboxylic salts. This is known as Cannizzaro reaction. Cannizzaro reaction. Okay. Another molecule is oxidized to carboxylic salts. First ఏం తీసుకున్నాడు? Aldehydes, which do not have an alpha hydrogen atom. Which do not have an alpha hydrogen atom. First of all, alpha hydrogen atom అంటే any functional group. ఫంక్షనల్ గ్రూప్ కి ప్రక్కన ఉన్న కార్బన్ ని ఏమంటారంటే ఆల్ఫా కార్బన్ ఆటం అంటారు. ఏదైనా ఒక ఫంక్షనల్ గ్రూప్ కి నెక్స్ట్ ఉన్న కార్బన్ ఆటం ఏమంటారు? ఆల్ఫా కార్బన్ ఆటం అంటారు. ఈ ఆల్ఫా కార్బన్ ఆటం ప్లేస్ లో హైడ్రోజన్స్ లింక్ అయి ఉన్నాయి అనుకున్నా, ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ అంటారు. ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు? ఆల్డిహైడ్స్ విచ్ డు నాట్ హ్యావ్ an alpha hydrogen atom. ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ లేనటువంటి ఆల్డిహైడ్స్ ని తీసుకోమంటున్నాడు. ఓకేనా? ఎటువంటి ఆల్ఫా హైడ్రోజన్లు ఉండకూడదు. అలా లేనటువంటి ఆల్డిహైడ్స్ ని కన్సిడర్ చేయమంటాడు. ఆ ఆల్డిహైడ్స్ అంట అండర్గో సెల్ఫ్ ఆక్సిడేషన్ రిడక్షన్ రియాక్షన్. స్వయం ఆక్సీకరణ, స్వయం క్షయీకరణ చర్యకు గురవుతాయంట. ఏవి? which do not have an alpha hydrogen atom in aldehyde molecules. ఇటువంటి ఆల్ఫా హైడ్రోజన్లు లేనటువంటి ఆల్డిహైడ్స్ అంట స్వయం ఆక్సీకరణ చర్యకు, స్వయం క్షయీకరణ చర్యకు అంటే సెల్ఫ్ ఆక్సిడేషన్ అండ్ సెల్ఫ్ రిడక్షన్ రియాక్షన్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తాయంట. అప్పుడు ఆన్ హీటింగ్ విత్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఆల్కలీ, బలమైనటువంటి గాఢ ఆమ్లాల సమక్షంలో వేడి చెందించినట్లయితే మనకేమవుతుందంట? one molecule of the aldehyde is reduced to alcohol. One molecule of the aldehyde is reduced to alcohol, while another molecule is అంటే second aldehyde molecule is oxidized to carboxylic salts. One molecule of the aldehyde is reduced to alcohols. Second molecule of the aldehyde is oxidized to carboxylic salts. Okay? అంటే ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్ లేనటువంటి ఆల్డిహైడ్స్ ని తీసుకోమంటారు. తీసుకుందాం. ఫార్మాల్డిహైడ్ ఎగ్జాంపుల్, ఫార్మాల్డిహైడ్ HCH4. 2 moles of formaldehyde molecules తీసుకుంటాను. HCH4. Okay? On heating with concentrated alkali,
concentrated alkali. E is raised to heating with concentrated alkali, which do not have alpha hydrogen atom in aldehyde molecule. Formaldehyde తీసుకున్నారు. ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయా? ఇది ఫంక్షనల్ గ్రూప్ నా. ఫంక్షనల్ గ్రూప్ కి పక్కన నెక్స్ట్ కార్బన్ కి కార్బన్ ఉండి ఆ కార్బన్ కి హైడ్రోజన్స్ లింక్ అయి ఉంటే ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ అన్న. అర్థం చేశాను నాన్న? కార్బన్, దీన్ని ఆల్ఫా కార్బన్ అంటారు. ఈ ఆల్ఫా కార్బన్ హైడ్రోజన్ ఉందనుకో ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ అంటారు. ఇటువంటి కార్బన్ ఆటం లేదు కాబట్టి విచ్ డు నాట్ హ్యావ్ ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ ఆటమ్ ఇన్ ఆల్డిహైడ్ మాలిక్యూల్. ఓకే, ఇంకొక మాలిక్యూల్ చూసుకుందాం. CHO CH2 ఈ విధంగా ఉంది. ఆల్డిహైడ్ గ్రూప్ కి నెక్స్ట్ కార్బన్ ఏంటి? ఆల్ఫా కార్బన్ ఆటమ్. ఆల్ఫా కార్బన్ ఆటమ్ హైడ్రోజన్స్ లింక్ అయింది కాబట్టి ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్. ఇక్కడ ఉందనా? లేదు తండి. ఫార్మాల్డిహైడ్ మాలిక్యూల్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ కెనిజారో రియాక్షన్. ఇక్కడ చూడండి, ఫార్మాల్డిహైడ్. ఓకే, టూ ఆల్డిహైడ్ మాలిక్యూల్స్ కాబట్టి COOO. ఓకే, CHHH. వన్ ఆల్డిహైడ్ మాలిక్యూల్ రెడ్యూస్డ్ టు ఆల్కహాల్. ఆల్కహాల్ అనేది ఫామ్ అవ్వాలి. ఆల్కహాల్ ఫామ్ అవ్వాలంటే ఏంటి? CHHH, CH3. ఓకే, ఇది కాన్సంట్రేటెడ్ ఆల్కలీ K+ గాను OH- గా వెళ్ళిపోతుంది. ఈ OH- మాలిక్యూల్ ఈ మెథైల్ గ్రూప్ ని అట్రాక్ట్ చేసుకుంటుంది నాన్న. CHHH, CH3OH, మెథనోల్. ఏమైపడింది? మెథనోల్. మెథైల్ గ్రూప్ ఆర్ మోల్, మెథనోల్. అంటే వన్ ఆల్డిహైడ్ గ్రూప్ రెడ్యూస్డ్ టు ఆల్కహాల్, మెథనోల్ ప్రిపేర్ చేసాం. అనదర్ ఆల్డిహైడ్ గ్రూప్ ఆక్సిడైజ్డ్ టు కార్బాక్సిలిక్ సాల్ట్స్. కార్బాక్సిలిక్ సాల్ట్స్ ఏంటి? సెపరేట్ గా ఏముంది? హైడ్రోజన్ ప్లస్ హైడ్రోజన్ COOK. పొటాషియం సాల్ట్స్ ఆఫ్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ HCOOK. దీన్ని పొటాషియం ఫార్మేట్. పొటాషియం ఫార్మేట్. పొటాషియం ఫార్మేట్ ప్రిపేర్ చేసామన్నా. ఇక్కడ జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. వన్ ఆల్డిహైడ్ మాలిక్యూల్ రెడ్యూస్డ్ టు ఆల్కహాల్ CHHH, CH3OH, ఆల్కహాల్, మెథనోల్. అనదర్ ఆల్డిహైడ్ మాలిక్యూల్ COOH, COOK. అదేమైంది? పొటాషియం ఫార్మేట్ అనేది ఫామ్ అయింది కదా. ఓకేనా? ఈ విధంగా సెపరేట్ చేసుకుంటే మనకు కొంచెం ఈజీగా ఉంటుంది. ఓకే, CHH, CH3, ఈ మాలిక్యూల్ లోని OH, CH3OH, హైడ్రోజన్ COOK. పొటాషియం ఫార్మేట్ ఇస్ ఫార్మ్డ్. ఓకే, నెక్స్ట్ రియాక్షన్ నోట్ చేశారా? నోట్ చేయండి. నెక్స్ట్ రియాక్షన్ నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందులో చూద్దాం. Okay, second example, benzaldehyde molecule. Benzaldehyde. Two moles of benzaldehyde తీసుకున్నాను. 1 mole of benzaldehyde reduced to alcohol. Second molecule of the benzaldehyde is oxidized to carboxylic salts. Heated with concentrated alkali. Concentrated alkali.
Okay. Aldehydes తీసుకోండి which do not have alpha hydrogen atom. Benzaldehyde molecules తీసుకున్నాడు. On heating with concentrated alkali, one molecule of the benzaldehyde reduced to alcohol. Second molecule of the benzaldehyde oxidized to carboxylic salts. Okay, మనకి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి. చూడండి, ఈ మాలిక్యూల్ తీసుకుంటారు. ఈ మాలిక్యూల్ CH. ఈ CH మాలిక్యూల్ ఈ హైడ్రోజన్ తో కలిస్తే CH2 K plus OH minus. Negative charge to attract. This is aldehyde group na. CH2OH, benzyl alcohol. CH2OH. benzyl alcohol వచ్చిందా? CH ఈ హైడ్రోజన్ అటాచ్ చేసుకోండి CH2OH, benzyl alcohol. Next, remaining ఏముంది? benzene COO minus to attract K. Okay, potassium benzoate COOK, potassium benzoate. Benzene COO. This is negative charge to attract positive potassium. COOK, potassium benzoate. First molecule benzyl alcohols. Okay. Okay, next reaction. Friedel-Crafts alkylation. Friedel-Crafts alkylation. Friedel-Crafts alkylation reaction. Okay. Friedel-Crafts alkylation reaction లో ఎనిసోల్ పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు. ఎనిసోల్ reacts with alkyl halide. In the presence of anhydrous AlCl3. In the presence of anhydrous AlCl3 to form ortho and para alkyl anisole. This is called Friedel-Crafts alkylation reaction. First of all, ఏం తీసుకున్నాడు? ఎనిసోల్ reacts with alkyl halide. In the presence of anhydrous AlCl3. To form ortho and para alkyl anisole. Friedel-Crafts alkylation reaction loni para alkyl anisole is a major product.
పారా ఆల్కైల్ యానిసోల్ ఇస్ మేజర్ ప్రొడక్ట్ గా ఫామ్ అవుతుంది. ఆర్థో ఆల్కైల్ యానిసోల్ ఇస్ ఏ మైనర్ ప్రొడక్ట్ గా ఫామ్ అవుతుంది అని చెప్తున్నాడు. ఓకే, ముందుగా మనం ఐడెంటిఫై చేయవలసింది ఏంటి? ఎనిసోల్. ఎనిసోల్ యొక్క స్ట్రక్చర్ OCH3. This is molecule name is enisol. Okay, this is para position, ortho position, meta position. ఇది కూడా para position ఏనా? ఓకే, para, ortho, meta, para positions. Enisol reacts with alkyl halide. Alkyl group represented by capital R. Halide group represented by capital X. Okay, in the presence of anhydrous AlCl3 to form ortho alkyl anisole and para alkyl anisole. This is alkyl group, this is halide group na. ఇది ఆర్థో పొజిషన్, పారా పొజిషన్. ఈ పారా పొజిషన్ లో హైడ్రోజన్ ఉంది, ఈ ఆర్థో పొజిషన్ లో హైడ్రోజన్ ఉంది. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఆల్కైల్ గ్రూప్ ఇంట్రడ్యూస్ ద పారా పొజిషన్. ఈ ఆల్కైల్ గ్రూప్ ని ఈ పారా పొజిషన్ లో ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తే ఆల్కైల్ యానిసోల్, పారా ఆల్కైల్ యానిసోల్ ఇస్ ఫార్మ్. అప్పుడు హైడ్రోజన్ రిమూవ్, ఈ హాలైడ్ గ్రూప్ కు నెగటివ్ చార్జ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ హాలైడ్ గ్రూప్ అట్రాక్ట్ హైడ్రోజన్. అప్పుడు మేజర్ ప్రొడక్ట్ గా ఏం ఫామ్ అవుతుందంటే OCH3. This is alkyl. HX is removed. HX is removed. This is X group attract hydrogen. HX గా రిమూవ్ అయింది. ఆల్కైల్ గ్రూప్ ఇంట్రడ్యూస్ ద పారా పొజిషన్. ఓకే, అప్పుడు ఏం ఫామ్ అయింది? పారా పొజిషన్ ఆల్కైల్ గ్రూప్ ఉంది కాబట్టి పారా ఆల్కైల్, పారా ఆల్కైల్ యానిసోల్ ఆర్ యానిసోల్. This is major product. This is major product. అత్యధిక మోతాదులో పారా ఆల్కైల్ యానిసోల్ అనేది ప్రిపేర్ చేయబడుతుందట. ప్లస్ మైనర్ ప్రొడక్ట్, మైనర్ ప్రొడక్ట్ ఆర్థో ఆల్కైల్ యానిసోల్, ఆర్థో ఆల్కైల్ యానిసోల్. ఆర్థో ఆల్కైల్ యానిసోల్. ఆర్థో పొజిషన్ అంటే ఈ పొజిషన్. ఈ పొజిషన్ లో ఆల్కైల్ గ్రూప్ ఇంట్రడ్యూస్ అవుతే ఈ H అనేది X తో కలిసి HX గా రిమూవ్ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయవలసింది ఏంటంటే నాన్న, మేజర్ ప్రొడక్ట్ గా ఆల్కైల్, ఇక్కడ చూడండి మేజర్ ప్రొడక్ట్ గా పారా ఆల్కైల్ యానిసోల్ ప్రిపేర్ చేయబడింది. స్మాల్ అమౌంట్ లో మిగిలిపోయినటువంటి ఆల్కైల్ హాలైడ్ గ్రూప్ స్మాల్ అమౌంట్ లో ఉన్నటువంటి యానిసోల్ తో రియాక్ట్ అయ్యి ఏం ఫామ్ అవుతుందంట? ఆర్థో ఆల్కైల్ యానిసోల్ ఫామ్ అవుతుందంట. OCH3 alkyl, ఆర్థో ఆల్కైల్ యానిసోల్ ఇస్ ప్రిపేర్డ్. దిస్ ఇస్ మైనర్ ప్రొడక్ట్, చాలా తక్కువ క్వాంటిటీలో ఫామ్ అవుతుంది అని చెప్తున్నాడు. దిస్ రియాక్షన్ ఇస్ నోన్ యాజ్ ఫ్రెడ్లక్రాఫ్ట్ ఆల్కైలేషన్ రియాక్షన్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం చేశాడు? ఎనిసోల్ రియాక్ట్స్ విత్ ఆల్కైల్ హాలైడ్ ఇన్ ది ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ anhydrous AlCl3 to form ortho and para alkyl anisole is prepared. Okay, thank you Nana.